Good morning, students. Today, I would like to continue the half completed, or you say the same topic, which is that genetically modified crops or debate on genetically modified crops. This is the most important, topics in the agriculture concern today all over the world. Of course, India is not the exception to that. So, uh, yesterday, in my last session, we discussed about the India's condition and proportion of India's, geographical area and proportion of India's populations, the world populations, and number of such issues, and then how this particular genetically modified crops has come in India, and it is now there is a BT cotton, and another one is BT brinjal, and like this there are a few crops, of course, under the considerations, even rice also. So there is a strong debate whether it should be introduced in India, or it should be a common for every crops, or is there any problems. So that debate is always there. So today we will go to the pros and cons of that particular genetically modified crops a little detail. I said of the history, how in 1980s it started, and then how it has been penetrated everywhere. So India, I already said, in 2002, March 26, first it was BT cotton, then followed by 2010 is brinjal, and there is one particular committee called Genetic Engineering Approval Committee that works to approve the genetic this type of GM crops, and another there's a change in the name of the same committee as Genetic Engineering Appraisal Committee on July 2010. So even I discussed about the milestone of this one, because 2010 there is brinjal, I said, and there is a lot of proposals to approve some crops like wheat, maize, and this one that is approved in 27 2014. So today that I am going to discuss about the GM crops pros. Pros means that is what positives, benefits. The first one is improved resistance to pests and disease. So in the beginning itself, I said very clearly why this particular genetic modified crops are being adopted, and it is being boosted, and it is being given encouragement. It is simply because it sustains from pesticides. This is the most important thing. See, majority of the farmers may not able to get good crops or good harvest simply because of these pesticides, insects and pesticides. So insects and pesticides definitely will not be the problem for the farmers if it is genetically modified crops. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳು, ಈ ಥರದ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಕೆಲ ಹುಳುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಡಿಫೈಡ್, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೋವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ GM ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ.
ದ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೆರಿಟ್ಗಳನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಾದ. ಬಿಕಾಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ in the genetically modified crops. And then next one is the most important thing. Of course, India have been struggling for the same for the long period of time. That is what contributing to the elevation of poverty and hunger. ನಮಗೆ ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 1 or 2 days. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಗರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ತುಂಬ 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 ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ, ಪಾವರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫುಡ್ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹಂಗರ್ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ 60s 70s ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಎ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕೇಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ genetically modified crops will help us and increase crop productivity. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಯಾವ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್, ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೇಬರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ 3 ಅಥವಾ 4 ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಬೇಗ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಾದಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಫುಡ್. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ
sustaining, even today persisting. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡು ಸಿಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅದು ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಬಲರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಶ್ರೀಮಂತರು ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ. ಬಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾರತಮ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವಿಲಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ? ದರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ನಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸು ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. What are the benefits that a particular person is going to accrue because of this genetically modified crops? There are some negatives, there are some cons. What is that? That you have to discuss now. Human health, the most important. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೀರಾ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಏನು, ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತದೋ ಅವನಿಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಆದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಫುಡ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಇರುವಂಥ ಜನರ ಚಿಂತನೆ ಇದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಕೀಟಗಳು ಯಾರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೀಟಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಯೂಸ್ವಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಎವ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾವಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈವ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ that particular insect want to fulfill its needs. ಯಾಕೆ? ಆಹಾರ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕೊರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದ? ಆಗ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಡೈ. ಇದೊಂದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕೀಟನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ ಅದರ ತಿಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕನೇ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ
ಅದರ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಏನು ಕಾಯಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಅಂಶಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವಾದ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟುಡೇ ನಾವು ಕೋವಿಡ್-19 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಾರಣ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಮ್ಯೂನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೀಲಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆನೆವರ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಇಟ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗಿದ್ದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ಇದರ ಚಿಂತಕರ ವಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ನೋನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಯಾವ ಕ್ರಾಪನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ನೋನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದೇ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 3 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ PILs ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ 2002. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ 3 ಪಬ್ಲಿಕ್ PIL ಅಂದ್ರೇನು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ, ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 ಅಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2002ರಿಂದ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸುಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಹೇಳಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಈ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು PILನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ 2004 ಬೈ ಸುಮನ್ ಶಾಹೀಸ್ ಜೀನಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಥದೇ PILನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. In 2006 by a group of food and environmental activists led by Arun Rodriguez, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, GM ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇವೆ, ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತೂ ನಡೀತಾನೆ ಇವೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಮರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರೋ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಫಿಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫುಡ್, enhancing biodiversity and ecosystem services and providing security to communities. Late lessons from early warning signs, precautions, innovation published by European Environmental Agency. ಇದರಗಡೆ ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಎಕಾಲಜಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ದ್ಯಾಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಅವರು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅನ್ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಫಿನಿಯೋಟೈಪಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್. ಪೆನಿಯೋಟೈಪಿಕ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಪೆನಿಯೋಟೈಪಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಅಲೌ GM ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬೇಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ನ್ನ, ಚೈನಾ ಫಾರ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೇಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೆರು ಫಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಈ ಕೆಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗಾಗಲೇ GM ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆಫ್ GM ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಕ್ಕ. ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ GM ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಬಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ವೀಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮದ್ದನ್ನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಬಗ್ಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ವೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದು ನಿಸರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಸರ್ಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಸರ್ಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟುಮಾರೋ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎನಿಹೌ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪಾಪ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ದ ಫೀಡ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಮೇ ಟಚ್ 9 billion by 2050. The world already produces enough food for 13 billion people. So the problem is not for food production but of access to it by the poor. ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಡು ನೋ ದಟ್ 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 900 crores. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 600 something crores. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 900 crores ಬೈ 2050 ಅಂತ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅದರ ಗ್ರೋತ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವಾದ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸು, ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು 13 ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1300 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೇ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆತ್ತಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ವಾದ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಎನಿಹೌ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Anyhow, I would like to say something more about these things. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವಿಂದು ಮಾಡರ್ನೈಜೇಷನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಾವು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫುಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಫುಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌವೆವರ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಎರಡನೇ, ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಫುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಆಹಾರವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಥವಾ ವಿದಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕನ್ನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೋತಕ್ಕಂಥ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ಔಟ್ಕಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನಿಂದನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವುದು ಆಹಾರವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆದರೆ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾವು ಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೋಸ್ಗಿಂತ ಮೆರಿಟ್ಗಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೋ ದಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ನಂಬರ್. ನಾವು 1 2 3 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ I don't know what are the reasons that I will see
I will discuss about it. But definitely, student has to take care of it. With these words, I would like to, stop these sessions. I would like to come to the second session. Thank you.